Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα από εδώ. Λογικά τώρα μας ακούτε όλοι, μας βλέπετε. Μας συγχωρείτε για το τεχνικό πρόβλημα. Ωραία. Νομίζω ότι... ωραία. Bonjour. Ωραία. Bonjour. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Εντάξει. Μας συγχωρείτε έτσι για την αναστάτωση την μεσημεριανό πρωί. Μας κάθε ναι, μπορεί να συμβούν. Εμείς έχουμε στείλει και τον καινούριο σύνδεσμο που θα μπορέσει να μας υποστηρίξει καλύτερα, γιατί μάλλον δεν θα μας ακούγατε μετά από λίγο. Θα ξεκινήσουμε εμείς σιγά-σιγά, να μην σας καθυστερούμε άλλο. Είμαστε σήμερα λοιπόν εδώ για να σας παρουσιάσουμε την καινούρια μας γραμματική που βγάλαμε για το πικτό. Είναι δηλαδή έτσι σαν... Ακριβώς. Θα έχουμε και λίγο αργότερα, σε πολύ λίγα δηλαδή λεπτά, την παρέμβαση της κυρίας Αθηνάς Βαρσαμίδου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Οπότε, εντάξει, θα σας την παρουσιάσω σε λίγο και θα σας παρουσιάσει και εκείνη έτσι, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της γραμματικής στην διδασκαλία. Εμείς θα σας πούμε λιγάκι τα τεχνικά κομμάτια και αμέσως μετά έτσι, θα της δώσουμε τον λόγο. Λίγο τα πρακτικά, λίγο να σας γνωρίσουμε την καινούργια μας γραμματική, να σας πούμε λίγο πόσο συνδέεται με το πικτό και όλα τα υπόλοιπα λοιπόν θα τα πούμε και στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε την 1 και τη 2, ήδη. Κυκλοφορούν, δεν μπορείτε να τις βρείτε. Αναμένουμε την 3 πάρα πολύ σύντομα. Ακριβώς, οπότε θα την έχετε έτοιμη την collection και αναμένουμε και τα plus σιγά-σιγά. Εντάξει, οπότε όλα θα συμπληρωθούν. Όσοι λοιπόν χρησιμοποιείτε την σειρά την πικτού, τα γνωρίζετε ήδη, υπάρχει το ημετό, το καγέ και τώρα θα έχουμε και την γραμματική. Και εννοείται ότι έχουμε και το manual και όλο το υλικό μας το υπόλοιπο στο site. Στο πρόσθετο υλικό για τους καθηγητές θα βρίσκεται όλα. Ακριβώς. Επομένως, έτσι τώρα θα έχετε όλα μαζεμένα, να σας δείξουμε έτσι λιγάκι τα βασικά του της γραμματικής μας, για να γνωρίσετε την δομή της λίγο καλύτερα. Το βασικό λοιπόν, εννοείται χαρακτηριστικό, είναι ότι πάει ακριβώς παράλληλα με το βιβλίο. Το βλέπετε, έτσι. Έχουμε πάρει τώρα την ενότητα 5 παραδείγματος χάρη, είναι ακριβώς. Βλέπετε, ό,τι θα κάνω λοιπόν στη μέθοδο, θα πάω να το κάνω και στη γραμματική μου. Έχει λοιπόν μια αυτόματη ροή και σειρά. Το καλό είναι ότι ό,τι έχω δει λοιπόν στη γραμματική, στο μάθημα σαν λεξιλόγιο, σαν γραμματική. Το βλέπουμε και στη γραμματική πια, οπότε και ο μαθητής θα νιώθει μια ασφάλεια, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια λέξη την οποία δεν θα την έχει διδαχθεί. Οπότε έτσι θα νιώθει ο μαθητής σίγουρα ασφάλεια. Βλέπετε έτσι ακριβώς. Είναι το μάθημα το πρώτο. Κάνουμε δώσουμε τους αριθμούς, πάμε, τους ξαναβλέπουμε στη γραμματική, λίγο πιο αναλυτικά και αμέσως κατευθείαν κάνουμε και σκισούλες εμπέδωσης. Οπότε έτσι ρέει γενικότερα. Ό,τι κάνω και σαν λεξιλόγιο, τώρα έχουμε πιάσει με την παράδειγμα του λεξιλογίου. Στη γραμματική τα βλέπω λίγο πιο αναλυτικά, με λίγο να προσέξω ότι πρέπει έτσι να μην κάνω λάθος έτσι, για την ημερομηνία. Πώς τη λέω ακριβώς στα γαλλικά. Μην μπερδέψουμε έτσι όπως τη λέω στα ελληνικά. Παράδειγμα, έτσι. Και βλέπετε λοιπόν ότι έχει την απόλυτη συνάφεια. Εδώ έχω δει με τα αρτίκλα on défini. Ωραία, τα έχω δει στη γραμματική. Θυμάστε τώρα, όσοι κάνετε δύο μεταξύ το πικτό, έχετε εικόνα. Πρώτα θυμάστε, ακούμε το ακουστικό, μετά πάμε και βάζουμε τη γραμματική και το λεξιλόγιο σιγά-σιγά μέσα. Επομένως, τη γραμματική την έχω δει κάπως επικοινωνιακά, την έχω εφαρμόσει. Επομένως, λοιπόν, βλέπω ότι πάω λοιπόν στο βιβλίο της γραμματικής μετά και έχω και τους κανόνες, έχω τι πρέπει να προσέξω. Έχω πια μου ορίζει το φαινόμενο το γραμματικό και πάω και κάνω και ασκησούλες που οι λέξεις είναι παρμένες, επαναλαμβάνουμε, από ό,τι είδα στη μέθοδο. Ακριβώς. Είναι αυτό που τώρα εδώ βλέπουμε αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως. Ό,τι έχω ακούσει, εδώ είναι και τα αγαπημένα τους μαθήματα. Χρησιμοποιούνται τα ίδια ακριβώς λογάκια και τη μέθοδο έτσι για να μπορούν να κάνουν καλύτερη εμπέδωση και καλύτερη εφαρμογή. Εντάξει, το βασικό κομμάτι είναι η δομή, η οποία είναι σταθερή, πάρα πολύ απλή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί κάποιος μαθητής. Έχουμε η μισή σελίδα είναι
με τα γραμματικά φαινόμενα και ακριβώς δίπλα έχουμε τις ασκήσεις. Οπότε έτσι, ναι, η ροή είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ ωραία. Είναι ακριβώς αυτό, λοιπόν, εφαρμόζω άμεσα αυτό που έχω διδακτεί. Βοηθάει πάρα πολύ το ότι τα έχω χωρισμένες σε σελίδουλα μου. Έχουμε δίπλα-δίπλα. Εντάξει, τα παιδιά πολύ οργανωμένα. Υπάρχουν οι επεξηγήσεις, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένα. Θα σου πω τι προσέξεις, όπως σας λέγαμε λοιπόν και προηγουμένως, τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να μην πω, παραδείγματος χάρη. Τα έχει έτσι όλα πολύ αναλυτικά και απλά, με απλά λόγια. Δεν θα κουράσει, ούτε θα προβληματιστείτε να βγάλετε καινούριο λεξιλόγιο ή καινούρια κάτι, οτιδήποτε. Με το symbol, το θαυμαστικό, είναι αυτά που θα πρέπει να προσέξω. Και με τα συμβολάκια, τα τικ και τα χ, τι πάλι δεν πρέπει να πω, γιατί στα γαλλικά το λέμε κάπως αλλιώς. Ή και στα ελληνικά, μην μπερδευτείς, ας πούμε, έτσι λέμε, je m'habille, εδώ θα φύγει, ας πούμε, το off, παραδείγματος χάρη. Έτσι, οπότε βλέπετε ότι έχει μια πολύ ωραία ροή, εδώ ελληνικά-γαλλικά. Προσοχή, εντάξει, γιατί ας πούμε στα ελληνικά μπορεί να λέω εγώ, έχουμε 3 γέννη, μην μπερδευτείς, στα γαλλικά έχουμε 2. Και οπότε λοιπόν όλο αυτό πάει με αυτόν τον τρόπο. Εννοείται ότι ό,τι θέλετε μας ρωτάτε. Σαν Διάνωσα, έτσι κι αλλιώς θα σας στείλουμε κιόλας τη γραμματική να τη δείτε και λίγο έτσι καλύτερα και πιο αναλυτικά. Και στο τέλος του βιβλίου έχουμε τον πυλώνα που έχουμε 3 επαναληπτικές ασκήσεις για όλες τις ενότητες. Ναι, θα κάνετε και από ό,τι υπάρχουν, βλέπετε, και άλλες εξτρά ασκησούλες. Θα τα κάνετε έτσι όλα. Οπότε, γενικώς, έτσι από όσο έχουμε ζητήσει όλο αυτόν τον καιρό, το πικτό είναι γενικά μια μέθοδος που την έχετε αγαπήσει και οι μαθητές μας και οι καθηγητές μας και όλοι. Επομένως, τώρα έρχεται και ένα πολύ ωραίο, ένα ωραίο πακέτο. Όποιος βέβαια έτσι νομίζετε ότι θα χρησιμεύσει, αλλά νομίζω ότι δεν θα επιβαρύνει καθόλου το μαθητή σας. Έτσι κι αλλιώς το πικτό, είχαμε πει, θυμάστε, είναι μια επικοινωνιακή μέθοδος. Πάει πάρα πολύ έτσι ωραία στρωτά. Ξεκινάμε πάντα από την compression orale. Καταλήγουμε σε production orale. Έχει τα πάρα πολύ ωραία βίντεο του Μαλόν, που επίσης νομίζω ότι σας αρέσουν πολύ και τα αγαπάτε πολύ. Έχει το μηνυτικό. Έχει το μηνυτικό, σωστά. Με την προφορά. Έχει τα projet, που επίσης βοηθάνε πάρα πολύ τους μαθητές μας, γιατί συνεργάζονται, μιλάνε. Είναι και πάρα πολύ σύγχρονο τώρα αυτό, διότι θα μοιράσουν τους ρόλους τους. Θα σηκωθεί το παιδί και θα παρουσιάσει το που κάνουν στην τάξη τους. Είναι πλήρες το ensemble pédagogique, έτσι, γιατί έχει και η Μπου και το μαθητή και η Μανουέλ μέχρι και τον καθηγητή. Και τώρα νομίζω με τη γραμματική, έτσι έρχεται μια πολύ ωραία ολοκλήρωση. Οπότε θα τη λάβετε, θα τη δείτε από κοντά. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχετε κάποια πολύ ερώτηση να μας κάνετε τώρα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε και λίγο στο κομμάτι της κυρίας Βαρσαμίδου, έτσι από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θα σας μιλήσει λοιπόν enseigner la grammaire autrement, approche didactique et pratique en classe de FLE. Ok, merci beaucoup. Vous me permettez de parler en français, de continuer en français ou vous préférez en grec? Je ne sais pas quand vous voulez. En français? C'est mieux en français, d'accord. Ok, alors merci beaucoup de m'avoir invité à assister à cette réunion aujourd'hui, à cette mini-formation et à la présentation de la nouvelle grammaire de la maison d'édition Trait d'Union. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être là parmi vous et de parler, de partager, si vous voulez, avec vous quelques pensées, quelques réflexions autour de l'enseignement différent de la grammaire et de présenter aussi quelques approches, quelques nouvelles approches didactiques et quelques nouvelles pratiques en classe de FLE. Alors, merci beaucoup. Avant de commencer alors, et pour faire cette petite introduction à ce qu'on va voir aujourd'hui, et on n'a pas beaucoup de temps, donc je crois que tout le monde est un peu pressé à cause de ce problème qu'on a eu au début. Et si je peux aller un peu plus vite, ok, je le fais.
Alors, avant de commencer, je voulais partager avec vous une histoire récente, personnelle, ça fait quelques jours, à l'université. Et lors de mon cours, une étudiante en quatrième année d'études, elle a commencé maintenant à faire des cours privés. Et elle s'est approchée de moi quand on a fini le cours. Elle m'a dit, Madame, j'ai un problème avec la grammaire. Et les petits élèves n'arrivent pas à comprendre, à mémoriser les règles. Et ils ne peuvent pas comprendre pourquoi là on ajoute le S, on enlève le S, on fait l'accord, on ne fait pas l'accord, etc. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire pour anticiper cette difficulté, cet obstacle linguistique. Exactement, je lui dis que maintenant il y a un nouvel enjeu dans l'enseignement de la grammaire et il y a un changement de paradigme. Si vous voulez, on va continuer à la diapositive suivante. Ou si je peux le faire seul, je ne sais pas, parce que maintenant je vois. Ah, ok. Alors, oui, Madame Rousseau, tout est bien? D'accord, ok. On est sur la bonne diapositive. Alors, je vais vous rappeler quelque chose maintenant. Dans les années 80, 90, on se rappelle très bien, on faisait la grammaire de manière linéaire. C'est-à-dire, l'enseignement de la grammaire a été associé à la mémorisation des règles. Je vous rappelle, à l'époque, on avait des listes de verbes à apprendre par cœur, des tableaux de conjugaison, du vocabulaire à retenir. Et ça, c'était plutôt centré sur la forme, sur la structure. Et la grammaire, à l'époque, était envisagée comme un système à part. C'est-à-dire, c'était un système, disons, cloisonné. On faisait que la grammaire. On demandait à nos élèves d'oublier l'interaction avec l'enseignant, l'interaction entre l'immersion, hein, le côté immersif, et de communiquer après avoir maîtrisé le système grammatical, la maîtrise de la langue en général. Mais, heureusement, aujourd'hui, on a la modification grâce à la diffusion et grâce à la publication de cet ouvrage. Là, il y a un petit décalage à cause, je crois, du changement de logiciel, mais ok, ça marche, je crois que ça se voit très bien. Donc, nous avons, à partir de 2000, la diffusion et la publication de cet ouvrage. Et je parle évidemment du cadre européen commun de référence pour les langues. C'est un référentiel qui concerne l'enseignement, l'apprentissage, l'évaluation de toutes les langues étrangères et qui concerne, qui traverse, si vous voulez, les politiques éducatives de tous les pays européens. Donc, dans le cadre rédigé par le Conseil de l'Europe, nous avons l'émergence de l'approche actionnelle. Et maintenant, on parle de la perspective actionnelle aussi. Et donc, cette conception de la grammaire cloisonnée, de la grammaire à part, a été totalement modifiée grâce à la publication du cadre. Et là, une petite parenthèse, en 2021, c'est pour ça que j'ai mis cette date, on a la version française, la traduction du cadre français. Alors, c'est quoi l'approche actionnelle? Je passe à la diapositive suivante. Dans le cadre de cette approche, l'apprenant, l'élève, est un acteur social, c'est une personne, c'est-à-dire qui agit avec la langue. Il utilise la langue pour communiquer, pour interagir avec les autres et pour accomplir des tâches dans un contexte authentique, dans un contexte lié au monde réel. C'est ça, si vous voulez, le principe essentiel de l'approche actionnelle. L'élève en tant qu'acteur social, une personne qui agit, qui fait des choses avec la langue. Et dans le cadre, oui, quand on parle de la grammaire et quand on parle de la maîtrise de la langue, il y a souvent le terme étendu. On parle, comme vous pouvez voir ici sur cette diapositive, de l'étendu morphosyntaxique parce que la grammaire, c'est pas seulement le côté morphologique. Hein. Quand je parle du système de la maîtrise du système de la langue, c'est en même temps la morphologie, c'est la syntaxe, c'est le vocabulaire, c'est l'orthographe, c'est la phonologie, c'est tout. Donc, dans le cadre, on peut voir l'étendue morphosyntaxique, linguistique, la maîtrise du vocabulaire, la correction grammaticale, la maîtrise de l'orthographe. Et dans le cadre aussi, nous avons des descripteurs. Là, je vous rappelle que les descripteurs conçus par les personnes, par le Conseil de l'Europe qui a rédigé le cadre, sont des directives, sont des principes qui nous aident dans la conception des tâches
qu'on propose à nos apprenants. Okay? Pour bien, c'est-à-dire définir les objectifs, les résultats attendus, il faut qu'on s'appuie à chaque fois sur les descripteurs du cadre, en fonction de la compétence qu'on veut développer à chaque fois et en fonction du niveau, évidemment. Là, j'ai mis un exemple pour le niveau 1. C'est le niveau qui nous intéresse ici dans le cadre de cette présentation. Alors, on a dit que la grammaire n'est plus intrinsèque, n'est plus quelque chose à part, mais devient un outil au service de l'action. On a dit tout à l'heure, on demande à nos apprenants de participer à des projets, de devenir membres d'un groupe et de résoudre tous ensemble un problème. Donc, on leur demande de, si vous voulez, d'observer, de découvrir seul la règle et passer dans la suite à l'usage et à l'application à travers des activités communicatives, à travers des activités authentiques. C'est ça le principe de l'approche actionnelle. Et là, on peut le voir de façon plus systématique. On passe maintenant d'une grammaire expliquée à une grammaire mobilisée. Mobilisée signifie que l'apprenant se trouve au centre et c'est l'apprenant qui a la parole et qui devient l'acteur social, comme on disait tout à l'heure. On passe des exercices. Dans le cadre de l'approche traditionnelle, on parlait des exercices. Maintenant, on parle des activités, des micro-activités et des tâches contextualisées. Contextualisées signifie des tâches qui sont ancrées dans des situations de la vie réelle. Donc, on n'a plus cette logique formelle, on est plutôt dans une logique communicative. Alors, un autre terme très important quand on parle de l'approche actionnelle du cadre, c'est l'idée de la scénarisation. Et je ne vais pas insister trop parce que c'est pas le contenu de cette mini-formation, de cette présentation que nous faisons aujourd'hui, de quoi il s'agit, c'est quoi le scénario didactique, mais trop vite, je peux vous dire que le scénario, c'est un ensemble d'activités qui s'enchaînent de façon logique et de difficultés croissantes, c'est-à-dire à chaque fois je commence par une activité simple de mise en route pour aller peu à peu, étape par étape, à une activité plus compliquée à la fin, plus exigeante si vous voulez, et à la réalisation d'une mission finale, d'une tâche finale. C'est ça l'idée du scénario. Et c'est l'enseignant qui est le concepteur de ces scénarios, de cette série d'activités qui s'enchaînent. Et comme mission finale, dans le cadre d'un scénario qui peut avoir la forme d'un projet collectif, on peut demander à nos apprenants de participer peut-être à un concours qui est organisé par telle ou telle institution. Donc, on leur donne le contexte authentique. C'est un concours organisé par une institution et après, on leur demande, après avoir fait des micro-activités ou des activités précises, on leur demande d'aboutir à la mission finale. Par exemple, on peut leur demander de créer une affiche à l'aide d'un outil numérique pour sensibiliser à une cause, le public à une cause, telle ou telle cause. Donc, de cette manière, ils vont utiliser la langue dans un contexte authentique, dans un contexte réel. On peut leur demander d'organiser un débat, d'écrire un podcast, d'écrire un message, de jouer une scène de théâtre. Il y a plein d'idées qu'on peut exploiter, qu'on peut mettre en avant dans le cadre de l'approche actionnelle. Un autre point, un autre élément très important, c'est l'utilisation des documents authentiques, l'usage de documents authentiques. Nous avons à notre disposition maintenant, de nos jours, une pléthore de documents authentiques. Et en plus, on peut exploiter des sites Internet. On peut demander, c'est-à-dire à nos apprenants, de faire une cyber-enquête, toujours guidée par l'enseignant, afin de trouver des textes, des supports qui nous intéressent. Donc, l'essentiel est que nous passons maintenant de cette logique déductive, règles et applications, comme c'était dans le passé. Maintenant, on a une logique différente, c'est-à-dire on a l'usage, on a la réflexion, après on a la structuration du savoir et finalement on arrive à la communication. Et ça, c'est pas nécessaire parce que je ne vais pas vous bombarder avec beaucoup d'informations. La grammaire maintenant devient contextualisée, des activités qui sont ancrées dans des situations réelles, fonctionnelles, c'est-à-dire il y a toujours
un but, il y a toujours un objectif communicatif, il y a une raison pour laquelle on participe à telle ou telle situation de communication. Hein. Ça, c'est important pour les apprenants parce que on leur donne des choses qui ont du sens pour eux. Et après, c'est progressive, c'est l'idée dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de l'enchaînement. Je commence par une activité simple pour aboutir finalement, pour arriver à la fin, à la mission finale. Et de cette façon, c'est pas seulement la grammaire qui est maîtrisée, mais on peut développer parallèlement les autres compétences à travers la grammaire, c'est-à-dire on peut développer la production orale ou écrite, la réception, la compréhension, c'est-à-dire des informations, ça peut être orale ou écrite, l'interaction et récemment la médiation en tant que compétence est récemment entrée dans le cadre, ça on le connaît très bien. Alors, voilà. Et, par exemple, ici, j'ai mis l'exemple du conditionnel, mais c'est pareil pour tous les temps. Si on veut travailler, par exemple, le passé composé, on peut leur donner un support, un texte déclencheur, et on peut leur demander d'observer les différentes formes et de repérer après les éléments qui nous intéressent. Et après, excusez-moi, on peut leur demander de faire leur propre texte en utilisant les formes déjà repérées dans le texte, dans le support déclencheur. Après, on va voir des exemples. Et voilà, ici, nous avons la démarche à suivre. Et brièvement, nous avons les documents, le support déclencheur, et c'est l'enseignant qui sélectionne les textes, ou ce sont des textes, ce sont des supports qu'on peut trouver dans une méthode, bien évidemment. Et on incite nos apprenants à découvrir, à observer tout d'abord, à découvrir. Après, appliquer la règle, repérer les éléments qui nous intéressent, et finalement, on arrive à la contextualisation, c'est-à-dire mettre en contexte tous ces éléments déjà repérés dans le texte déclencheur, dans le texte initial. Et finalement, on arrive à la réalisation de cet effort final qui peut être, la plupart des fois, collective. Hein. C'est mieux de leur donner cette consigne, de participer à un projet collectif, de travailler tous ensemble. Et de cette façon, la grammaire devient un espace de réflexion partagé. Hein. Ils partagent, ils peuvent avoir un rôle précis au sein du groupe, et après, ils peuvent partager les tâches. Voilà. Et ici, un autre point très important, on a déjà parlé des documents authentiques, c'est l'usage des outils numériques, des outils informatiques. On a à notre disposition maintenant plusieurs outils numériques qui sont gratuits, libre accès, et on peut les intégrer dans notre cours pour faire pratiquer la grammaire. Par exemple, on peut utiliser des outils pour créer des quiz interactifs qui ont en même temps après un résultat immédiat, c'est-à-dire ils peuvent s'auto-évaluer. Ça, c'est vraiment très important parce qu'ils peuvent avoir un résultat immédiat, ils peuvent voir où ils font des fautes, ils peuvent répéter plusieurs fois, ils peuvent apprendre des notes au fur et à mesure où ils réalisent les tests électroniques, les quiz électroniques. Ou encore, grâce à ces outils numériques à notre disposition, on peut leur demander de partager peut-être un texte, de coécrire, de co-concevoir une histoire et après d'écrire, de rédiger tous ensemble une histoire. C'est la rédaction collective, c'est l'écriture créative que nous avons aussi dans le cadre dont on a parlé tout à l'heure. Et on peut avoir bien sûr l'évaluation par des pairs, l'auto-évaluation ou l'élaboration des portfolios numériques grâce à tous ces outils, d'avoir leur portfolio où ils peuvent accumuler des supports, des textes, des tests, des liens si vous voulez, quelque chose qu'on peut faire en ligne peut-être. Et de cette façon, ils peuvent à chaque fois avoir une idée précise concernant leur progression. Et alors, on est là. Et maintenant, on va voir quelques exemples. Voilà, on a parlé des outils numériques. Et on arrive ici. Excusez-moi, mais je vois que ça ne marche pas très bien. Ok, maintenant c'est bon. Alors ici, pour justifier un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai sélectionné quelques exemples tirés de notre méthode, de Picton. Ici, c'est Madame Rousseau et ma collègue qui ont parlé tout à l'heure de la nouvelle grammaire qui accompagne la méthode. Là, on peut voir un exemple précis.
on est par exemple à la leçon 5, on parle d'un week-end à Paris et on peut voir le texte. On regarde tout d'abord le premier texte. Alors ici, si on veut parler du genre textuel, on peut facilement comprendre qu'il s'agit d'un message électronique. Donc, on peut demander à nos apprenants de repérer quelques éléments importants, c'est-à-dire qui écrit, par exemple, à qui il s'adresse, quelle est la formule d'appel, s'il y a une formule finale, quelles sont les informations. On peut leur demander de repérer le verbe au présent. Il y a encore mon correspondant français, on parle de Léon. Donc là, on peut travailler l'adjectif possessif, par exemple. Si c'était Léa, par exemple, ce serait ma correspondante avec un E à la fin, française avec un E à la fin. Et encore le verbe, on peut voir ici les enfants jouent, visiter le musée, j'ai une photo, etc. Donc, de cette façon, on leur demande d'observer, suivant la logique qu'on a montrée tout à l'heure, et après, on leur demande d'appliquer ce qu'on voit dans le texte, ce qu'on peut observer dans le texte. Et sur le texte, sur ce texte, on peut voir qu'il y a après des questions de compréhension. Et ces questions peuvent avoir la forme soit choix multiples. Euh, Là, par exemple, pour le choix multiple, on voit des illustrations, on voit des photos. Hein, et c'est très important parce que de cette façon, ils peuvent lier le vocabulaire avec l'illustration. Donc, ils travaillent le vocabulaire et ils peuvent acquérir le vocabulaire de façon implicite. Hein, c'est très important. Et après, on a vrai-faux, où on a encore quelques questions où ils doivent juste compléter quelque chose, écrire une petite phrase, un titre, une légende, etc. Donc, ça, c'est un bon exemple qui nous montre exactement comment on peut travailler la grammaire de façon implicite, sans que les élèves se rendent compte qu'ils font maintenant un cours de grammaire. Ils développent les compétences communicatives et en même temps, ils maîtrisent la langue, le système morphologique, le système syntaxique et le vocabulaire en même temps. Après, un autre exemple, ici, on a parlé tout à l'heure des projets. Hein, on a dit qu'on incite nos apprenants à participer à des projets et à avoir des rôles précis au sein du groupe. Ici, nous avons un tel exemple. On leur demande de créer un blog, c'est le blog de leur classe, et après, il y a des étapes, hein, on a parlé des étapes, des activités qui s'enchaînent. Là, on peut le voir très clairement. On leur demande peut-être de faire un organigramme qui a la forme, ça, on pourrait dire que ça peut avoir la forme d'une carte mentale. Ils mettent le rôle, le nom de chaque membre du groupe et après de remplir une fiche pour chaque membre. Donc là, c'est aussi dans la logique de la certification. Hein. Donc on leur demande d'écrire leur nom, le prénom, la langue, les langues parlées, la ville. On peut travailler j'habite à Athènes, voir la bonne préposition pour le nom des villes, pour le nom des pays, etc. Ici, c'est un exemple d'un projet. Après, regardez bien, ici un autre exemple. Et ici, je voulais insister parce que c'est très important, la partie anti-sèche. Quand on fait des scénarios, on a parlé des scénarios, on a parlé de cette idée de la scénarisation. Quand on fait des scénarios entre les activités proposées, on peut faire intervenir quelques petits rappels grammaticaux. Ça, c'est très important de donner l'occasion, l'opportunité à nos apprenants qu'ils se souviennent certains phénomènes grammaticaux, certains points de la grammaire. Là, par exemple, on peut voir un tel rappel grammatical. Et on a parlé de la bonne préposition pour le nom des villes. J'habite à Athènes, j'habite à Londres. Donc, de cette façon, ils peuvent bien comprendre quelle est la préposition qui convient pour le nom de ville. Hein. Il y a des exemples. Et après, je choisis un autre exemple qui concerne la compréhension orale. Et on démarre par un fichier sonore, on répète plusieurs fois, on écoute, on repère les informations et on doit répondre, on doit trouver la bonne réponse. Là, par exemple, on travaille non seulement le système phonologique, hein, on travaille la phonologie, la phonétique, mais en même temps, on travaille la langue. C'est le 5 novembre, on a le numéro, on a le nom des mois, le 17 décembre, c'est le 5 décembre. Donc, on doit sélectionner la bonne information, la bonne réponse pour pouvoir compléter après, choisir l'illustration qui convient. C'est pareil après pour les jours de la semaine. C'est samedi, dimanche, mercredi, hein, et les bougies après. Et on va voir après comment tout cela s'applique au nouveau livre de grammaire. Alors, regardez après quelques autres exemples.
je vais un peu vite maintenant, mais après, si vous avez des questions, là, il y a d'autres exemples. OK, je peux, voilà, ça, on l'a vu. Ici, nous avons encore des textes. Là, on se présente, on travaille les nationalités, l'âge, la langue parlée, le pays d'origine, le nom, le prénom, la famille, hein. On commence de ces textes pour aboutir après aux exercices de grammaire. Là, par exemple, regardez, c'est un exemple tiré du livre de grammaire et c'est pas le type purement structural parce qu'on peut voir les illustrations. Ici, on a le petit gâteau d'anniversaire avec les bougies. C'est le numéro 15, c'est 11, 5. Donc, à partir de ces illustrations, ça devient, si vous voulez, un peu plus interactif, beaucoup plus interactif, beaucoup plus ludique. Hein? C'est pas l'apprentissage linéaire. Et ils peuvent de cette façon combiner ce qu'ils ont vu dans le manuel, dans la méthode, avec le livre de la grammaire. Hein? On voit que s'entrelacent. Hein? C'est pas un schéma plutôt linéaire, parallèle, mais ce sont des choses qui se combinent, s'entrelacent. Alors, après, il y a d'autres exemples, si vous voulez, mais je ne vais pas vous embêter trop. Voilà, là, vous pouvez voir, par exemple, le verbe être, le petit rappel grammatical avec le verbe être, et après, l'application dans des phrases. Et à partir de ces phrases, on peut travailler, évidemment, non seulement le verbe être, mais ici, la formation du féminin, on peut avoir le pluriel, on peut avoir encore les prépositions. Tu es à Paris. Donc, on peut faire en même temps plusieurs choses grâce à toutes ces activités. Alors, voilà. Après, d'autres exemples. Et ici, c'est le féminin, la formation du féminin, la formation du pluriel, et avec quelques exceptions qu'on peut leur donner en même temps. Et alors, voilà. Moi, je n'ai pas d'autre chose à vous dire parce que je ne veux pas vous embêter trop. J'espère que vous avez compris un peu comment on a maintenant le passage de la grammaire traditionnelle à la grammaire maintenant qui est nouvelle, qui est dynamique, qui est communicative, qui est fonctionnelle finalement. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis là à votre disposition, évidemment. Merci. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, αν έχετε ερωτήσεις προς την κυρία Βαρσαμίδου, τις κάνετε τώρα. Bien sûr, je suis à votre disposition. Έτσι, μέχρι να τα δείτε λίγο κι εσείς, να μπορούμε να ξαναδούμε δύο πράγματα. Μπήκατε έτσι στην πορεία. Επομένως, να θυμίσουμε απλά λίγο την... Ότι μιλούσαμε έτσι για την καινούργια μας γραμματική, τη γραμματική που συνοδεύει την σειρά πυκτό. Έχετε την ένα και τη δύο στη διάθεσή σας. Ό,τι εννοείται, μπορούμε να το πούμε και τηλεφωνικά, ό,τι χρειάζεστε. Πολύ σύντομα, απλά γιατί μπήκανε όντως συνάδελφοι έτσι στην πορεία, να πούμε ότι πάει ακριβώς παράλληλα με τη μέθοδο. Θα σας δείξω έτσι λιγάκι πώς πάει η ροή της. Ναι, αριστερά έχουμε πάρει μια σελίδα από το πυκτό από τη μέθοδο και δεξιά βλέπετε ουσιαστικά πώς είναι η δομή της γραμματικής, οπότε έχουμε από τη μία μεριά μια κολόνα με τα γραμματικά φαινόμενα και από την άλλη έχουμε τις συσκευούλες. Είναι πολύ ξεκάθαρη και πάρα πολύ απλή δομή και για τους καθηγητές και για τους μαθητές. Θα είναι πάρα πολύ εύκολο και για τα παιδιά έτσι, να κάνουν τις ασκήσεις. Ακολουθεί αυτό που είπαμε στο βιβλίο. Το λεξιλόγιο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε όλη τη γραμματική είναι πάρμένο από τη μέθοδο, οπότε είναι όλο γνωστό. Δεν θα έχουν άποψη λέξεις οι μαθητές. Είμαι βέβαια τους συμμετέχοντες και την ένα και την δύο. Να ανησυχείτε. Έτσι από την ομάδα βέβαια θα τα λάβετε αυτά, αλλά ναι. Αν έχετε έτσι κάποια άλλη απορία να μας πείτε, διαφορετικά έτσι κι αλλιώς. Εμείς θα ανεβάσουμε και το webinar στο YouTube, έτσι, να το δείτε με πιο ησυχία, όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε η κυρία Βαρσαμίδου, έτσι να τα δείτε και με ησυχία, και στο δικό σας χρόνο, είναι σημαντικό νομίζω έτσι κι αλλιώς. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την κυρία Βαρσαμίδου και εσάς. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, έλες πάλι όλα καλά. Ναι, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Αλλά εντάξει, όχι, όλα καλά. Ναι, ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε ως όλους, ό,τι χρειάζεστε πάλι θα είμαστε σε επαφή. Και θα σας στείλουμε έτσι και το newsletter με το να μπείτε όταν ανέβει στο YouTube να το δείτε έτσι και με πιο ησυχία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Γεια σας.